हाँ जी दोस्तों, अज मैं किहो जे विषय ते गल करन लगा जिहदे च मैं पढ़े लिखे लोगों तो गालां लैणियां। सच्ची गल आ, कमेंट बड़े तकड़े आउणगे ते खास करके उन्हां तो तां जरूर बुरा भला सुनना, भावें वो मेरे दोस्त आ जिहड़े जैविक खेती की गल करदे आ। क्योंकि अज मैं जैविक खेती ते ही गल करन लगा भी जैविक खेती ने श्रीलंका नूं किवें डुबोया। श्रीलंका दा खजाना खाली होण च, श्रीलंका दी आर्थिकता डुੱਬਣ च, ਉੱਥੋਂ ਦੀ सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ सरकार ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ श्रीलंका 'ਚ ਹੋਇਆ। श्रीलंका ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ पिछले इलैक्शनां 'ਚ वादा कर लिया भी असी सारे श्रीलंका नूं जैविक खेती दे नाल जोड़ देना। श्रीलंका जिहड़ा देश है ना, वो साडे केरला वांगू 95% लोग पढ़े लिखे आ। उत्थे पढ़िया लिखिया की आबादी बहुत वड्डी है। उस आबादी दे दिमाग 'च वड़ गई गल हो भी सारा खाना पीना शुद्ध होऊगा, खाना पीना वधिया होऊगा, जैविक खेती करनगे, जैविक खाना खावांगे, तंदुरुस्त होवांगे, सेहतमंद होवांगे, जिवें इत्थे सारा कुछ यही विखियान किया जाता है। इस विखियान करन दा सरगना जैतो च बैठा, उन्हें ही इत्थे आके सारा कुछ शुरू किया सी। एक गां रख लो, 25 किल्लियां दी खेती होऊगी, कुछ होर कुछ पाउण दी लोड़ ही नहीं, कल्ले गोहे का माड़ा मोटा जिमें जाग लाने दही नूं आए जाग ही लाउणा है, ऐं करना। यह सारा कुछ श्रीलंका च वापरिया। श्रीलंका च फिर की होया भी 26 अप्रैल 2021 नूं राष्ट्रपति राजपक्षे ने चोणां च कीते वादे नूं निभाता। जिमें मोदी साहब ने रातों रात बंद किया सीगा बई अज तो जिहड़े 500 दे ते 1000 दे नोट आ मिट्टी है। इस तरह राजपक्षे ने किया 20 लाख किसान उन्हां दा अज रात तो ही जैविक खेती करनगे। 2 साल तो उन्होंने अपनाया वा सी पहलां कुछ खेतों च जिवें साडे अपनाया वा, पर एकदम लागू करता भी सारे अज तो जैविक खेती करनगे। 31 मई 2021 नूं मंत्री मंडल ने सितंबर च चौलों के सीजन शुरू होने तो पहलां जैविक खादां ते कुदरती खनिजां ते एक खरीद कमेटी भी बनाती भी वो कमेटी खरीद करूगी। कमेटी नूं अख्तियार देते, कमेटी का एक ढांचा बनाता किवें असीं, क्योंकि सारी दुनिया फिर सातों खरीदूगी, साडा अनाज महंगा विकूगा दूजिਆਂ नालों। इस सारे कासे नूं दिखा के साडे दिमाग 'च वड्डा सारा पड़ोल दिखा के ते इहनूं शुरू कराती खेती। उत्थे ये फौजी पैष्ट भूमि चों आया सी बंदा, जिहड़ा उत्थों दा राष्ट्रपति राजपक्षे जिहड़ा हुण बनिया वा। इहदा आधार साडे वाले राजे वर्गा ही सी। साडे वाले राजे वांगू ही इहने उत्थे बोधियां दे ते दूजे मुसलमानां दे ते होर सारे काहे दा वाहवा कुछ होया सी उत्थे आपां सुणिया। साडे वांगू ही जिवें इत्थे साडे पत्रकारां ते होर सारिਆਂ ते हमले होए आ, सारा कुछ ये श्रीलंका च भी वापरिया। सारा कुछ जिमें इत्थे वापर रहा ये पहलां श्रीलंका च वापर चुका, आपां ये कह सकते हैं। हुण उन्हां कोले जदों पता लग गया भी सारा आर्थिक ढांचा बर्बाद हो गया, आर्थिक ढांचा बर्बाद होने तो बाद फिर चीन कोले गए। चीन तो तुहानूं पता ही है भी चीन तो बैठा करजा देण नूं भी करजा लवो तो साडियां जिहड़ियां नीतियां असीं लागू करांगे। चीन तो करजा लैके एक बंदरगाह बनाती, एक उत्थे नेड़े ही, क्योंकि इहदा सारा जिहड़ा श्रीलंका दा ढांचा सी वो खड़ा सीगा बाहरों आए हुए जिहड़े उत्थे घुम्मण आउंदे सी उन्हां ते। मैं बिल्कुल देसी भाषा च गल करूँगा क्योंकि साडे लोग आ जिहड़े वो जिहड़ियां बाहलियां उच्चियां गल्लां ना वो समझण तो थोड़े जिहे असमर्थ है, तो आपां देसी बंदियां तक ये गल वध तो वध लैके जानी। जिहड़े बाहरों घुम्मण आउंदे आ उन्हां बंदियां ते उहदी सारी आर्थिकता खड़ी आ श्रीलंका दी। उत्थे ही उन्होंने एक हवाई अड्डा बनाता नाल ही,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਿਰਫ ਉਡਾਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਐਵੇਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲਾਏ ਐਵੇਂ ਗਏ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ? ਇਹਨੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 560 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। 560 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੜੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੜੁੱਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸੇ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ GST ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ GST ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। GST ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਉਜੜਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ GST ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ GST ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ GST ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ GST ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। GST ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 560 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਆਟਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਚੌਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਆ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਖੜੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਪਰ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 14 'ਚ ਆਏ ਆ ਇਹ, 15 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 26
ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਜਾਣੀ 5-5 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਮਾਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 2020 2 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ, 2 ਵਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020 'ਚ ਅਪਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆ। GDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਤੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਤਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਫਸੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਬਿਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਧ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2-3 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਮੁਫਤ ਪਿਆਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜੀਓ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ। GDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 90% ਕਰਜ਼ਾ GDP। ਜੇ ਸਾਡੀ 100 ਰੁਪਈਆ GDP ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ 90% ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ 101%, ਮਤਲਬ GDP ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। 101% ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁਣ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 1% ਹੋਰ ਘਟਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਓ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰਲੀ ਅਰਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ।